Welcome to online class of Subhadda High School. I am Muhammad Kafilur Rahman. Now I take English first paper of class 19 or SSC. My dear student, I hope you are well and read randomly at your home. If you follow the class regularly and attentively, you must develop your study. Now I teach you, my dear student, now I teach you match the parts of sentence given to column A, B and C to write 5 complete sentence or 5 if it change 5 or 6 or 7 any kinds. If you follow the class and question you can do. So you follow the board. Class 19 SSC, that is 19 SSC একই জিনিস same. Subject English first paper, topic match the parts of the sentence, column A, B and C. You follow, it's one kind of story, it broken down or at 6 and 7, column A, B and C. You follow it a long time, I know. তোমরা ছোটবেলায় সামাজিক বিজ্ঞান বা বাংলায় একটা গল্পের এলোমেলো করে দেয়া থাকে, সে গল্পটাকে তোমাদেরকে সাজাতে বলা হয় যে বাম পাশ থেকে ডান পাশটা মিলায়ে বাক্য তৈরি করো। দ্যাট ইজ এটা সেটাই। তা এখানে ওখানে ছিল বাংলায়, এখানে হলো ইংলিশে। ইউ ফলো অ্যান্ড দ্য কোশ্চেন, কলাম এর কোশ্চেনগুলো আগে দেখো। মাউন্ট এভারেস্ট হুইচ ইজ ইন, মাউন্ট এভারেস্টটা কোথায়? আচ্ছা, ইট ওয়াজ নেমড আফটার অ্যান ইংলিশম্যান, এটা বি নাম্বারে গেল। সি নাম্বারে ক্লাইম্বিং মাউন্টেন্স লাইক এভারেস্ট in spite of all the difficulties and dangerous and daring. After 2 months of difficult and dangerous climbing, George Everest, who surveyed in Mount Hillary and Tenzing Norgay, reached the top on May 10, and mountains are not daunted because is difficult and dangerous because the Himalayas mountains to the north of India between Tibet and Nepal. The Himalayas in 1841, mountains always look exciting and challenging to them. Is the highest mountain in the world, have gone story as the first to conquer the highest mountain in the world. There is snow. There is snow all over and there might be snow sliders and cracks under ice and snow. So, what is the technique to read matching table? My dear student, you follow. If you follow and practice at your home my advice and direction, you can do and you answer any kinds of exam about the topic easy way. এই টপিকটা পড়ার পূর্বে প্রথমেই ধারণা হয়ে গেল যে আমরা যেটা দেখতে পেলাম, we see from the question booklet or question paper, it is a story of
Himalaya and first climbing up person Hillary and Tenzin or Tenzin and Hillary. প্রথমে হিমালয় পর্বতে যারা আরোহণ করেছিল, জয় করেছিল, এটা আমরা বাংলা গল্পে পড়েছি, বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞান বা বিভিন্ন গল্পে পড়েছি, তোমরাও পড়েছ যে হিমালয় পর্বত এবং এখানে প্রথম যে আরোহী দুইজন, একজনের নাম হলো এডমান্ড হিলারি অ্যান্ড তেনজিং নরগে। আমরা এতভাবে শিখি নাই, আমাদের গল্পগুলোতে ছিল হিলারি অ্যান্ড তেনজিন। যাই হোক, তেনজিং অ্যান্ড হিলারি এরা দুইজন কোথায় উঠছিল? হিমালয় পর্বতে। এরপরে বলা হয়েছে হিমালয় পর্বতটা কোন ধরনের, তার কিছু আলোচনা আছে, আরও আলোচনা আছে যে এটা কোন জায়গায় অবস্থিত। এখানে বলছে যে কলাম্বিতে দেখো, দ্য হিমালয়ান মাউন্টেন্স টু দ্য নর্থ, উত্তরে কোথায়? অফ ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ার উত্তরে, বিটুইন তিব্বত অ্যান্ড নেপাল, এটা নেপাল এবং তিব্বতের মধ্যে। দুইয়ের মধ্যে হলে প্রিপোজিশন বিটুইন হয়, এটা যে জন্য এটা বলছে। তাহলে এখন দেখো যে আমরা এটা করব কোন কোন টেকনিকে আমরা এটা পড়ব। আসলে রিয়েল থিম, if you know, you can do. What is the real theme about the topic? Not only this but also rearrange and table, same technique you must follow to read. টেবিল এবং রিয়ারেন্সের ক্ষেত্রে তোমরা একটি রুলস অল টাইম ফলো করবা, যে when you read at your home you must follow the technique. টেকনিকটা, হোয়াট ইজ দ্য টেকনিক? টেকনিকটা হচ্ছে যে এটার আনসারটা আগে দেখবা, এটার আনসারটা আগে দেখে এরপরে আসবা কোশ্চেনটাতে। আনসারটা আগে দেখলে স্টোরিটা জানা হয়ে গেল, স্টোরিটা জানা হয়ে গেলে এই স্টোরিটাকে যেভাবেই ভেঙে দেয়া হোক এটাকে কাভারেজ দেওয়া যাবে, অর্থাৎ নতুন করে স্টোরিটা আবারও এটা আমরা সেন্টেন্সগুলো লিখতে পারবো। দ্যাট ইজ এনি কাইন্ডস অফ স্টোরি ইফ ইউ নো at first, so that any kinds of question about the topic you can do. যদি তোমার স্টোরিটা আগে থেকে পরিষ্কার জানা থাকে তাহলে ওটার বিপরীতে যতগুলো কোশ্চেনে যতভাবেই তৈরি করা হোক না কেন তুমি পারবে। তাহলে স্টোরিটা আমাকে জানতে গেলে আমি কিভাবে জানবো? পরীক্ষা তো এভাবেই দেওয়া থাকবে, আমাকে আমার মতো করে দ্যাট ইজ সুন্দর মতো আনসার করা লাগবে। তো এটার আনসারটা আগে আমাকে জানতে হয়। কেন? আনসারটা আগে জানলে আমার গল্পটা জানা হয়ে যায়। স্টোরি অ্যান্ড ম্যাচিং টেবিল অ্যান্ড কমপ্লিটিং রিয়ারেন্স টেবিল, রিয়ারেন্স ম্যাচিং এ দুটা অবশ্যই তোমরা ফলো করবা। কোন নিয়ম? যে আগে আনসারটা দেখবা, ইউ ফলো, ফার্স্টলি ইউ গো রিড অর রিয়েলাইজ মেইন স্টোরি অ্যান্ড দেন ইউ গো টু কোশ্চেন পেপার। আমরা যে কোনো বিষয়ে যখন বিষয়টাকে আগে পড়ি তারপর কোশ্চেনগুলো দেখি, আগে তো আমরা কোশ্চেন দেখি না। তো এক্ষেত্রেও আগে আমার আগে গল্পটা আমাকে দেখতে হবে। গল্পটা আমি কিভাবে পাবো? গল্পটা যদি কোনো বই জানা থাকে তাহলে ভালো, না থাকলে আনসারটা আগে দেখলে আমার গল্পটা জানা হয়ে যাবে। মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, ইউ ফলো দ্য টেকনিক। ইফ ইউ ফলো দ্য টেকনিক অ্যাটেন্টিভলি অ্যাট ইউর হোম, you must do. It is easy, but you try to realize or understand meaning of the word or sentence. যদি তুমি ওয়ার্ড এবং সেন্টেন্সের মিনিংগুলো ভালো মতো বোঝো তাহলে পরে তোমার অনেকটাই এটা আয়ত্তে চলে আসবে। ইংলিশ ইজ নাথিং বাট মিনিং ইজ থিঙ্ক। If you know the main theme about the topic, you can do. It is so essential to read English or any kinds of foreign language, word meaning and sentence meaning. If you know word meaning or sentence meaning, you can do. It is so essential to know word meaning or sentence meaning, sentence meaning. It is so essential to say meaningless study, valueless study.
if you know the meaning any kinds of topic, you can do any kinds of question, you can do answer any kinds of question. Do you clear? So firstly you go to read answer this topic and then you go to read question. Look, you follow. Mount Everest which is in, that is এটা কোথায় বলা হচ্ছে, Mount Everest which is in the Himalayan mountains to the north of India between Tibet and Nepal. এটা সেকেন্ড লাইনটা চলে আসলো। থার্ড লাইনটা কি বলছে, লাইনটাকে কাভারেজ দিতে গেলে যে ইজ দ্য হাইয়েস্ট মাউন্টেন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। তাহলে আমরা এখন মিলায় দেখি, মাউন্ট এভারেস্ট হুইচ ইজ ইন দ্য হিমালয়ান মাউন্টেন্স টু দ্য নর্থ অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড বিটুইন তিব্বত অ্যান্ড নেপাল ইজ দ্য হাইয়েস্ট মাউন্টেন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। সেন্টেন্সটা কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে গেল। সেন্টেন্সটা যদিও বড়, খেয়াল করতে হবে যে আমাকে এটা কোথায় এবং কোন ধরনের, এই আনসারটা আমি দেখলাম। দ্যাটস নেক্সট, ইট ওয়াজ নেমড আফটার অ্যান ইংলিশম্যান। এটার নামটা হয়েছিল একজন ইংলিশম্যানের নাম অনুসারে। ইট ওয়াজ নেমড আফটার অ্যান ইংলিশম্যান জর্জ এভারেস্ট হু সার্ভেড দ্য হিমালয়স ইন 1841। যে এখানে টিকে ছিল দীর্ঘদিন, তার নাম অনুসারে এটা হয়েছে। It was named after an Englishman, George Everest, who surveyed the Himalayas in 1841. 1841 সালে যে হিমালয়ের কি করা হয়েছে, সার্ভে, সে টিকে ছিল। নেক্সট, ক্লাইম্বিং মাউন্টেন্স লাইক এভারেস্ট। এই ক্লাইম্বিং মাউন্টেন্স, পর্বতে আরোহণ করা লাইক এভারেস্ট, এভারেস্টের মতো। is difficult and dangerous because have gone to history the first to conquer the highest mountain in the world. এখানে একাধিকভাবে একটা সেন্টেন্সকে ইউজ করা যায়। নাম্বার ডিতে আসো, ইন স্পাইট অফ অল দ্য ডিফিকাল্টিস অ্যান্ড ডেঞ্জারাস দ্য ডেয়ারিং। ইন স্পাইট অফ অল দ্য ডিফিকাল্টিস অ্যান্ড ডেঞ্জারাস দ্য ডেয়ারিংস। যত প্রকার কঠিন এবং দুঃসাহস থাকা সত্ত্বেও কি হচ্ছে, মাউন্টেন্স আর নট ডাউন্টেড বিকজ, অর্থাৎ এটা তাকে দমাতে পারেনি। কাকে? যারা জয় করেছে। কারা জয় করেছে? আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে এখানে ইডমান্ড হিলারি অ্যান্ড তেনজিং নরগেই তাদেরকে দমাতে পারে নাই। বিকজ মাউন্টেন্স অলওয়েজ লুক এক্সাইটিং অ্যান্ড চ্যালেঞ্জিং টু দ্যাম। এটা তাদের কাছে কি ছিল? অলওয়েজ লুক এক্সাইটিং, এটা উৎফুল্ল মনোভাবে তারা দেখেছিল, তাকে ছিল, এবং চ্যালেঞ্জিং টু, তাদের কাছে এটা একটা কি চ্যালেঞ্জ ছিল। তো if you follow the rules you can do,
নাম্বার ইতে এসে কি বলছে, আফটার 2 months অফ ডিফিকাল্ট অ্যান্ড ডেঞ্জারাস ক্লাইম্বিং, দ্যাট ইজ এখানে আমি বুঝতে পারি যে 2 মাস পরে তারা কিন্তু এই চেষ্টার পরে কি হয়েছে, উঠে গেছে। কোথায় উঠছে? আফটার 2 months। এই যে ইন মান্থ হিলারি অ্যান্ড টেনজিং নার্গে রিচ দ্য টপ অন May 10 অ্যান্ড 10 মেতে কি হয়েছে, উপরে উঠছে। হ্যাভ গন স্টোরি অ্যাজ দ্য ফার্স্ট টু কনকার দ্য হাইয়েস্ট মাউন্টেন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, দ্যাট ইজ মে মাসের 10 তারিখে তারা ওর চূড়ায় উঠলো এবং এটা একটা টপ স্টোরি হিসাবে পৃথিবীর মধ্যে স্থান পেল। তো সুতরাং মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, ইউ ফলো, ফার্স্টলি ইউ লুক দ্য কোয়েশ্চেন, skim through, you read attentively, answer, and you go to question paper or question booklet when you practice at your home. This is the technique to read this topic and rearrange two topic same system. প্রথমেই তুমি আনসারগুলো আগে ভালো মতো দেখো, এরপরে তুমি কোশ্চেনটাতে যাও, তাহলেই বুঝতে পারবে যে এটাকে আমরা কিভাবে প্র্যাকটিস করব এবং পরীক্ষায় লিখব। হ্যাঁ, এখন আসো, পরীক্ষায় যখন তুমি লিখবে, পরীক্ষায় লেখার সময় সেন্টেন্সগুলোকে লেখার টেকনিকটা খেয়াল করো। প্রথমেই তুমি করে নেবে কিভাবে, বইয়ে বিভিন্নভাবে দেওয়া আছে, এক এক বই এক এক রকম, কিন্তু সহজ বুদ্ধি হচ্ছে এখানে একটা নাম্বার আছে, এখানে একটা নাম্বার আছে, এখানে একটা নাম্বার আছে, তো 3 কলামে 3টা নাম্বার আছে। ইউ শো দেয়ার আর 3 কলাম অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল নাম্বার। ইফ ইউ ম্যাচ, ফার্স্টলি ইউ ম্যাচ নাম্বার, প্রথমেই তুমি নাম্বারগুলোকে ম্যাচ করবা। কিভাবে? এটা লেখো, এর সাথে কোনটা বললাম আমি, এর সাথে 5 নম্বরটা এখানে বলছি, দ্যাট ইজ 5 নম্বরটা লেখো। এর সাথে কোনটা বলছি, 5-এর পরে আমি এখানে বলছি 3 নম্বরটা লেখো। তাহলে A53 এই 3টা যখন তোমার লেখা হয়ে গেল, এখন তুমি সেন্টেন্সটা লিখতে তোমার সমস্যা হবে না, সেন্টেন্সটা সহজেই লিখতে পারবে। দ্যাট ইজ এটা লেখো, এটা লেখার পরে এটা লিখো, এটা লেখার পরে এটা লেখার পরে 5 নম্বরে এইটুকু লেখো, এটা লেখার পরে এই 3 নম্বর এটা লেখো, দ্যাট ইজ কমপ্লিট সেন্টেন্স হয়ে গেল। অ্যান্ড দেন ইউ গো টু সেকেন্ড বির সেকেন্ড কলাম থেকে কোনটা আসতেছে, 1, B+1 প্লাস সি কলাম থেকে 1 নিয়ে নিছ, and you match and make sentence. B, it was named after an Englishman, George Everest, who surveyed the Himalayas in 1841. Complete sentence. Okay. Number C match C. Second column 4. Third column 5. Third column 5. And you match and make the sentence. Climbing mountains like Everest is difficult and dangerous because there is snow and all over there is might be snow sliders and cracks under ice and snow. Complete C number. D, same category, you follow. In spite of D, first D, second column you take 3, third 2, and you match D. In spite of all the difficulties, dangerous and daring, you take 3. Mountains are not daunted because
2. Mountains always look exciting and challenging to them. Complete and go to number E. E, number 2. Number 2. And then 4. 4. And then 4. Third column 4. That is E. After 2 months of difficult and dangerous climbing, Edmund Hillary and Tenzing Norgay reached the top on May 10 and have gone story as the first to conquer the highest mountains in the world. Complete sentence. This is the way to make sentence and match. Firstly, you match 3 columns number and you make sentence. This is the way. My dear student, you follow and read at your home randomly about the topic. This technique you follow, rearrange. One technique you use 2 topic, that is 2 in 1. Match of parts of sentence and rearrange দুটোই তুমি ফলো করবা একই সিস্টেম। প্রথমেই তুমি আনসারটাকে ভালো মতো দেখে নিবে, দ্যাট ইজ গল্পটা জানা হয়ে গেল। ইফ ইউ নো দ্য স্টোরি ইউ ক্যান ডু এনি কাইন্ডস অফ আনসার এনিওয়ে। যদি গল্পটা তোমার পরিপূর্ণ জানা থেকে থাকে তাহলে সেই গল্পের অ্যাগনিস্টে যেভাবেই কোশ্চেন করা হোক না কেন তুমি আনসার করতে পারবে। দ্যাট ইজ এখানে এরা I say about the topic firstly, from beginning, that is your childhood. Its practice you, as like as when you student of primary, you follow this system in Bangla. That is বাংলায় তোমরা দেখেছো যে ডান পাশে থেকে বাম পাশে একটা গল্পের লাইনগুলো এলোমেলো করে দেয়া থাকে, সেটা তোমরা গল্পটা না পড়লে মিলাতে পারতা না। একইভাবে সেমলি you follow, firstly you read answer, firstly read your answer and secondly you go to question booklet or question paper so that you can answer about the topic a easy way. I think you can do if you follow my direction and advice and practice at your home randomly, you can do. So it is great and interesting topic. এটা তোমরা মনে রাখবে যে এটা কিন্তু 9, 10 শুধু না, ইন্টারমিডিয়েটও আছে। ইন্টারমিডিয়েটে আছে যেহেতু, অতএব তোমরা এটাকে গুরুত্বের সাথে বাসায় পড়াশোনা করবে। ইউ মাস্ট এমফাসিস and read at your home. I think if you follow my direction and advice, you can do easily or easy way. So you practice at your home from the test paper or any kinds of question booklet. You practice at your home randomly more and more. This topic so essential because I already been said about the matter. Do you clear? So you follow and practice at your home. Okay, thank you, no more.